السلام علیکم دوستوں، میں ہوں دانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ورلڈ۔ یار آج کل ہم پاکستانی لاوارث ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارا ملک اور ہم کو کوئی یاد کرتا ہے اور نہ کرے گا، اور ہم میں خود بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنی حالت کسی کو بتا سکیں۔ بازاروں میں ہماری ماں بہن بیٹی صبح سے لے کر شام تک 10 کلو سرکاری آٹے کے لیے قطار میں لگی ہے اور آپس میں جھگڑتی بھی ہے کہ جن ماں بہن بیٹی کے آج تک کسی نے بال بھی نہیں دیکھا، ہماری وہ ماں بہن آج اس 10 کلو سرکاری آٹے کے لیے ذلیل ہو رہی ہے، اور اس طرح ذلیل ہوتی ہے کہ ان کی حالت میں آپ کو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ اس وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہو گیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم پر خط آیا ہے یا عذاب۔ نہ ہمارا ملک غریب ہو گیا ہے، نہ ہم پر عذاب آیا ہے اور نہ خط۔ بات تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ بے غیرت ہو گئے ہیں، اور اس طرح کہ یہ جتنی عورتیں آج قطاروں میں کھڑی ہو کر ذلیل ہو رہی ہیں، ان عورتوں میں آپ کسی MPA کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان میں عام آدمی اور غریب کی ماں بہن بیٹی ذلیل ہوگی۔ قسم اس خدا کی کہ اگلے 100 سالوں میں بھی کسی MPA یا MLA کی بہن بیٹی یا بیوی آ کے ان قطاروں میں سرکاری آٹے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ نہ ہمارا ملک غریب ہو گیا ہے، نہ ہم پر عذاب آیا ہے، بلکہ ہم عوام بے غیرت ہو گئے ہیں۔ ساری عمر ہم نے غلامی کی ہے اور اب بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک غریب ہو گیا ہے تو آ کے میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے دکھائے کہ کہاں سے غریب ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اوپر شام، فلسطین، افغانستان کی طرح بم گرائے گئے ہیں؟ اگر شام، افغانستان، فلسطین جیسی ملک میں رہنے والی ماں بہن بیٹی قطاروں میں کھڑی نہیں ہوتی تو میری ماں بہن بیٹی کیوں سرکاری آٹے کے لیے قطاروں میں ذلیل ہوتی رہی؟ کیا ہمارا ملک کسی جنگ کے میدان میں ہے یا ہم پر کوئی ایٹم بم گرایا گیا ہو؟ کیا ہے کہ لوگ اتنا ذلیل ہو رہے ہیں کہ آج میری ماں بہن بیٹی قطاروں میں کھڑی ہو کر 10 کلو آٹے کے لیے ذلیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، اور آٹے کی حالت استغفر اللہ ایسی ہوتی ہے کہ جانور بھی نہیں کھاتے۔ تو پاکستانیوں ان باتوں کو چھوڑو کہ ایک کہے کہ میرا لیڈر اچھا ہے اور دوسرا کہے کہ میرا۔ قسم اس خدا کی اگر ان میں کوئی ایک بھی اچھا ہو، ہم لوگوں نے خود کو تباہ کر لیا ہے ان لوگوں کے لیے، اور اب بھی اگر اپنے آپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے یا اس ملک کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے ملک آنے والی نسلیں ایسی غلام ہوں گی کہ جس طرح آج ذلیل ہم ہو رہے ہیں اسی طرح ذلیل ہوں گے وہ لوگ بھی۔ ہمارا ملک غریب نہیں ہوا ہے، یہ میں مانتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک کسی MPA MLA کے گھر والے ان قطاروں میں کھڑے نہ ہوں گے میں نہیں مانتا کہ یہ ملک غریب ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہمیں اندھا بنا رکھا ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی حساب دوں کہ ایک دن کی حکومت کو کتنی ٹیکس دی جاتی ہے تو آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے۔ آپ نے خیال کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی موٹر وے بنی ہیں ان میں آپ کو صرف ایک روڈ ٹیکس کی حساب دوں گا، باقی کو آپ چھوڑ لیں۔ آپ نے اسلام آباد سے لاہور تک جو M2 موٹر وے گئی ہے اس کو دیکھا ہوگا۔ اس کے ٹول پلازے پر تقریباً 12 سے 13 روڈ گئے ہیں، اور ہر روڈ کے سامنے ایک کیبن لگایا گیا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہر ایک کیبن کے سامنے سے 1 منٹ میں تقریباً 6 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اس حساب سے 1 گھنٹے میں تقریباً 360 گاڑیاں، اور ہر ایک کیبن کے سامنے سے 1 گھنٹے میں تقریباً 4320 گاڑیاں گزرتی ہوگی، اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک چھوٹی گاڑی کے ٹیکس کی بات کریں تو وہ 1000 روپے ہے، اور بڑی گاڑی کے ٹیکس تقریباً 4 سے 5000 ہوگی۔ اگر ہم ٹیکس صرف 1000 روپے لگا لیں تو 24 گھنٹوں میں تقریباً 10.5 کروڑ سے زیادہ ٹیکس حکومت کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سارے موٹر وے کی ٹیکسوں کو دیکھیں تو ایک دن میں اربوں کروڑوں روپے ان موٹر وے سے ہی صرف جمع ہوتی ہیں ان خزانوں میں۔ جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں اس میں لگنے والی 1 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل پر آج کل تقریباً 150 روپے ٹیکس ہوتی ہے۔ اس کا حساب لگا لیں تو لاکھوں گیلن ایک دن میں پاکستان کے اندر بکتی ہے۔ اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں کروڑوں کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں اس کو لیتے وقت اس کی جو قیمت کمپنی
से आती है उतना इसके ऊपर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी हुकूमत को दे दी जाती है। हमारे यहाँ अगर बिजली का बिल 10,000 आता है तो 3,000 बिजली की कीमत और 7,000 इसके ऊपर टैक्स होता है। ये हर माह हुकूमत हर एक मीटर से वसूल करता है। इससे भी अरबों करोड़ों रुपए बनते हैं महीने के। इसी तरह गैस के बिल के ऊपर भी यही हिसाब लगाया जाता है और उससे भी अरबों रुपए बनते हैं। अगर हम किसी मेडिकल स्टोर से 1,000 रुपए की दवाई लेते हैं तो उसमें भी तकरीबन 300 रुपए टैक्स होगी। इसी तरह अगर आप किसी बड़े होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपका बिल 5,000 रुपए बन जाए तो उसमें भी तकरीबन 800 रुपए टैक्स होगा इस हुकूमत का। उससे भी करोड़ों रुपए बनते हैं दिन की। अगर आप अपने घर का नक्शा सरकार से पास करवाना चाहते हैं तो दफ्तर में कतारों में लगकर कोई नक्शा पास करने के लिए आता है। उसमें भी 40 से 50,000 एक नक्शे का हुकूमत को जाता है। अरबों रुपए इससे भी बनते हैं। घर पर हम घी, नमक, चीनी और मसाले वगैरह लाते हैं, उस पर भी हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। हमारे बच्चे जो ये तालीम हासिल करते हैं इसके लिए लगने वाली कापियाँ, पेंसिल्स वगैरह इन पर भी हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। हम जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं या निकालते हैं उस पर भी हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम मर जाए और हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उस पर भी हुकूमत को टैक्स दे दिया जाता है। उसके बाद हमको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा और बेशुमार असासे हैं जिनको बेचकर हुकूमत करोड़ों रुपए टैक्स वसूल करता है। और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल है उसमें बिजली, सोना, मार्बल, क्रोमाइट, गैस, पानी और खुश्क मेवे वगैरह। इसी तरह सारे मुल्क के और भी मादनियात है जिसको बेचकर हुकूमत टैक्स की शक्ल में फायदा उठाता है। अभी सवाल ये आता है कि हमारे मुल्क में अरबों करोड़ों रुपए टैक्स एक दिन में खजाने के अंदर जमा होती है, तो फिर लोग और हुकूमत क्यों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। ये इन सियासी हुक्मरानों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें अंधा कर दिया है और इनका जो दिल चाहे वो करते हैं। और हमारी माँ बहन एक गोरी के लिए बाजारों में जलील होती है। मेरी ये वीडियो सियासी हुक्मरानों के लिए नहीं है क्योंकि वो लोग किसी की बात नहीं सुनते। ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम के लिए है कि हमारे लिए आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम खुद करेंगे, कोई हमारे लिए नहीं आएगा। ना किसी का दिमाग खराब है कि वो हमारे लिए कुछ करे। हमको इस बात पर खुद को गोली मार देनी चाहिए कि हम इस बात पर लड़ते हैं कि मेरा लीडर अच्छा है या तुम्हारा। यही चीज हमारे साथ हमारे हुक्मरान ने शुरू की है। अल्लाह हमें हमारा रिस्क पूरा देता है लेकिन ये हुक्मरान इसमें हाथ मारते हैं। मेरे टैक्स के पैसों से ये लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। हमारे टैक्सों पर ये लोग अय्याशियां करते हैं और मेरी माँ बहन बेटी पूरा दिन एक बोरी के लिए कतारों में लगी रहे। कसम उस खुदा की मैं इस निजाम को नहीं मानता। ये मेरी माँ बहन बेटी के साथ अगर MLA MPA की माँ बहन बेटी भी आटे के लिए कड़ी रहे तो मानता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आवाम, ये तुम सबको पैगाम है कि उठो और अपने हक का इनसे पूछो। अपने MLA को गिरफ्तार से पकड़ो और पूछो कि अभी तक कयामत नहीं आया और न ही अमालनामे का हिसाब हुआ है। अभी से ही इन हुक्मरानों ने नऊज़ुबिल्लाह को खुदा बना रखा है, हमारी जिंदगी को जहन्नम बना कर रखा है। पाकिस्तानियों, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल या शऊर हो तो पूछ लो, हमारे लिए आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। अगर इन माँ बहन बेटी के दर्द का एहसास आपको होगा तो इस वीडियो को अगले बंदे के साथ शेयर करें, उठे और अपने हक का पूछे इनसे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? बिलखुसूस मेरे नौजवानों को क्यों गुस्सा नहीं आता? क्यों वो भड़क नहीं उठते? ये सारी ज्यादतियां होती हैं उनके साथ, जुल्म हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लूट खसूट है, मार पटाई है, क्या है ये सारा? कोई इज्जत नहीं, तजलील है। ये क्या बात है कि ये कौम जो है ये ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया। अब वक्त आ गया है कि हमने जो पुराने बुत पाल रखे हैं, एक पार्टी का बुत, एक बरादरी का बुत, एक इलाके का बुत, सूबाइयत के बुत, कितने बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। ये कोई बुत जो है ये अभी हमें पाश करने का वक्त आ गया है।
We are one nation. We have to rise as one man.